Okay, I'm live. Now can you hear me? No ma'am, no voice. अभी तो ऐसे नहीं बोलो. अभी तो मैं ऑन लाइव, मैं तो लाइव आ रही हूँ. Tell me, no voice. इधर लाइव वॉइस ऑन है. एंड कॉल नहीं करना. बेटा ऐसे नहीं बोलो, अभी आप लोगों को मेरी आवाज आनी चाहिए. फुल वॉल्यूम है. बिबा आंसर मी अगेन. आई मैम. आई मैम क्या मैम? आवाज आई कि नहीं? यस मैम, नो मैम. आंसर मी क्विक यार, तुम लोग तो बहुत सुस्त हो. यस मैम आई है, गुड हो गया. ओके. Now, what is ICU psychosis? It is the disorder in which patient in an intensive care unit or similar setting experience a cluster of serious psychiatric symptoms. Okay? Psychiatric. Thank you, Seher. Thank you, Abiba. Okay. It's a cluster of series. Cluster किसको कहते हैं? जमघटा बना लो बहुत सारे साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स को. ठीक है, एक एक गुच्छा बना लिया आपने, तो दैट्स अ क्लस्टर. ठीक है, सो एक्सपीरियंस करते हो आप, बहुत सारी बातें इकट्ठी कर लेते हो, उसको हम कहते हैं कि पेशेंट का जो डिसऑर्डर है इंटेंसिव केयर में बहुत सारी वजह हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है. Another term that may be used interchangeably for ICU psychosis is ICU syndrome. Syndrome अगर हम कहते हैं तो syndrome मजमुआ, बहुत सारी चीजों का एक मजमुआ बन जाए, उसको हम syndrome कहते हैं. Now, ICU psychosis is also a form of delirium or acute brain failure. Now, brain failure can be for many reasons. Delirium can be for many. There are many reasons to get to have this delirium. So ICU psychosis जो है उसका भी उन्होंने कहा है कि ये psychosis जो है ये बहुत सारी वजहों की वजह से हो सकता है. ठीक हो गया? ओके, हियर इज अ मैन इन एन आईसीयू. अब इस बेचारे को क्या देखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं, सवाई इसके कि वो अपना ये अपना छत देख ले, मॉनिटर्स देख ले, जो लगे हुए हैं, टेबल देख ले, खाली कमरा देख ले. देयर इज नो वन. तो बंदा पागल नहीं होगा बंद कमरे में. और लोग पर ये देखो ना, अब लॉकडाउन हुआ है, दुनिया पागल हुई बैठी है ना. तो क्या है उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि वो बेचारा अकेले में, एक तो वैसे ही बीमार है, ऊपर सिर्फ मशीन ही है जो उसको सारा दिन रात उसका साथ दे रही है. इफ्रा, वेयर इज इफ्रा? इफ्रा गॉन विद द विंड. इफ्रा को मैंने कहा स्टूडेंट्स को भेजो और वो खुद गायब हो गई है. कॉलर, व्हाट कॉजेज आईसीयू साइकोसिस? ठीक है, आईसीयू साइकोसिस क्या कॉज करता है? दे कैन बी एनवायरमेंटल कॉजेज. अब एनवायरमेंटल कॉजेज के अंदर भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई. पहली बात उन्होंने कहा इट कैन बी बिकॉज ऑफ सेंसरी डिप्राइवेशन. व्हाट इज सेंसरी डिप्राइवेशन? इट इज a patient being put in a room that often has no window. कोई खिड़की भी नहीं है कि बेचारा बाहर की हरियाली देख सके. एंड इज अवे फ्रॉम फैमिली, और घर वालों से भी दूर है, दोस्तों से दूर है. एंड ऑल दैट इज फेमिलियर एंड कंफर्टिंग.
اینڈ آل دیٹ از فیملیئر اینڈ کمفرٹنگ، اور ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو کمفرٹ دے سکے. تو یہ سینسری ڈپرائیویشن ایک کاز بنتی ہے انوائرمنٹل کازز کے اندر. Sleep disturbance and deprivation. The constant disturbance and noise with the hospital staff coming and all hours to check vital signs, give medication, etc. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے نیند آنی ہے، ابھی میں سوئی ہوں تو آ کے جناب صحت مجھے جگا دے گی کہ میم آپ کا وائٹل لینا ہے. ٹھیک ہے یار، سونے دو تھوڑا سا مجھے، نہیں وائٹل لے لو پھر آپ سو جانا. ایسا نہیں ہوتا. مجھ جیسا کوئی شخص ہوگا نا، اس کو ایک دفعہ جگا دیا تو وہ دوسری دفعہ جو سونے کے لیے پھر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لے گا. ٹھیک ہے. اب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ لے گا سونے کے لیے، تو ابھی وہ سویا ہی ہے، دوسری حبیبہ آ جائے گی، میم اٹھیں آپ کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، انوائرمنٹل کازز کے اندر سلیپ ڈسٹربنس ہے. اور تو کچھ نہیں ہے. یہ جو ہے اپنی سعدیہ، اس نے اونچا اونچا اپنا نئے سوٹ کی کہانی سنانی شروع کر دینی ہے. میں نیا سوٹ لے کر آئی، اس کے ساتھ میں یہ جویلری لے کر آئی، اس کے ساتھ میں یہ. خاموشی سے تو ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے اونچی اونچی بات کرنی ہے، اس سے بھی ہماری نیند خراب ہوئے گی. ہو گیا. سو ایک سینسری تھا جس میں پیشنٹ جو ہے وہ اکیلے کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہی پرانی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو تسلی وغیرہ دینے کے لیے. سلیپ ڈسٹربنس میں ہم نے دیکھا کہ حبیبہ اور سحر تو سونے نہیں دینے دیتی، اوپر سے سعدیہ بھی شور کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. کنٹینیوس لائٹ لیول. اب لائٹ لیول کا کیا ہے، کنٹینیوس ڈسرپشن آف اے نارمل بایو ردم ود لائٹس آن کنٹینیولی. ٹھیک ہے. نو ریفرنس ٹو ڈے اور نائٹ. اب آپ کے آئی سی یو میں کیا ہے، ہر وقت لائٹ آن ہے، اتنا بڑا بلب جل رہا ہے، دو چار پورے ہر پیشنٹ کے سر کے اوپر ایک بڑی ساری ٹیوب لائٹ چل رہی ہے، اور وہ اتنی زوردار جل رہی ہے کہ وہ دن کو بھی جل رہی ہے، وہ رات کو بھی جل رہی ہے. اب وہ دن رات جلنے والی جو لائٹ ہے، اس کا پتہ ہی پیشنٹ کو کہ باہر دن ہے کہ رات ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی پیشنٹ جو ہے تھوڑا سا یہ انوائرمنٹل کاز کرتا ہے آئی سی یو سائیکوسس کے. He wants to see outside the window. He wants to be with the family friends وغیرہ. ٹھیک ہے. He wants to have rest and sleep. He wants to، وہ تو میری جیسوں کی عادت ہے کہ لائٹ آف کرو، ایک ڈم لائٹ آن رہنے دو تاکہ میں دیکھ سکوں میری چپل کدھر پڑی ہوئی ہے نا. تو اگر یہ کچھ نہیں ہے، آپ کا پوری لائٹ آن ہے، تو آپ کیسے سو پاؤ گے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کا دماغ خراب ہی کریں گے. Then the fourth point is stress. ٹھیک ہے. Patient in ICU frequently feel almost total loss of control over their life. مشین اس کی جگہ سانس لے رہی ہے، مشین اس کی جگہ پلس آکسی میٹر اس کا وائٹلز لے رہی ہے، اس کی دل کی دھڑکن سن رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پیشنٹ کیا ہے، بالکل اپنے کنٹرول سے ہٹ کے ہو کے رہ گیا. اب اس سے اس کو سٹریس ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، پتہ نہیں میں کن لوگوں پہ بوجھ بن کے رہ گیا. رائٹ. تو کیا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، پیشنٹ گوز انٹو اسٹریس. Then the fifth one is lack of orientation. Orientation، کیا ٹائم ہے پتہ نہیں، کیا ٹائم ہے کوئی گھڑی نہیں لگی ہوئی، کیا ٹائم ہو گیا، آج تاریخ کیا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ آج پہلی تاریخ ہے. کون سے سن کی پہلی تاریخ آ گئی ہے، 220 آ گیا، سن 2020 کا
आज जून है और मई इस महीने का आज 1 तारीख है। मैं कब से आईसीयू में पड़ा हूँ, पता नहीं कितने दिनों से पड़े हुए हो, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, तो क्या है कि ये भी लैक ऑफ ओरिएंटेशन है, जो कि क्या कॉज करता है, पेशेंट के अंदर स्ट्रेस कॉज करता है, पेशेंट के अंदर ये सारा क्या कहते हैं, साइकोसिस, पेशेंट पागल हो जाता है। मेडिकल मॉनिटरिंग में क्या देखते हैं हम, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट्स वाइटल साइन एंड द नॉइज ऑफ मॉनिटरिंग डिवाइसेस प्रोड्यूस कैन बी डिस्टर्बिंग एंड क्रिएट सेंसरी ओवरलोड। ठीक है, सेंसरी ओवरलोड में क्या, वो नी 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 नी, जहां आपका थोड़ा सा वाइटल साइन ज्यादा हो गया, बीपी ज्यादा हुआ, उसने अलार्म देना शुरू कर दिया, टी, लंबा स्वरा। ठीक है, so that is also, that causes stress, that causes lack of orientation, that causes continuous light जो है वो है। ठीक है, ये सारे environmental factors बनते हैं। मेडिकल कॉजेज क्या बनती है, हमने environmental causes देखे, अब हम देखेंगे मेडिकल कॉजेज क्या है। पेन विच में नॉट बी एडिक्वेटली कंट्रोल्ड इन एन आईसीयू। अब वो कौन कौन सी पेन है जो कि उसकी आईसीयू में कंट्रोल नहीं हो सकती, क्रिटिकल इलनेस। ठीक है, द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज, इलनेस और ट्रॉमेटिक इवेंट, द स्ट्रेस ऑन द बॉडी ड्यूरिंग द, ठीक है, कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स। अब जो क्रिटिकल इलनेस है, जो पेशेंट जिस वजह से बहुत क्रिटिकली इल है, वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है, उसकी डिजीज की, इलनेस क्या इवेंट, उसका जो ट्रॉमेटिक इवेंट है, ठीक है, वो बार बार उसको ट्रिगर कर सकता है कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंचे। ठीक हो गया, then it can be caused by a variety of symptoms. Body during the illness can cause a variety of symptoms. बहुत सारी varieties of symptoms हो सकते हैं। मेडिकेशन, ड्रग रिएक्शन और साइड इफेक्ट। ठीक है, अब मेडिकेशन मिल तो गई उसको, हो सकता है उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो रहा हो। ठीक है, तो अब जो साइड इफेक्ट है उसका क्या हो सकता है, टिपिकली गिवन टू अ पेशेंट इन एन हॉस्पिटल सेटिंग दैट दे वर नॉट टेकन बिफोर। ऐसी दवाई जो कि इससे पहले उसने कभी नहीं खाई और हॉस्पिटल में ही दी गई, उसका रिएक्शन हो गया, कोई साइड इफेक्ट हो गया, दैट कैन आल्सो कॉज प्रॉब्लम। ठीक है क्या, ओके। इन्फेक्शन क्रिएटिंग फीवर, टॉक्सिन्स इन द बॉडी, ये भी एक वजह बन जाती है मेडिकल कॉज की। ठीक है, और ये मेडिकल कॉज और उसका जो इन्वायरमेंटल कॉज हम देख रहे थे, ठीक है, दीज आर द कॉजेज ऑफ आईसीयू साइकोसिस। राइट, यहां तक समझ में आई? से यस और नो। सो गए हो सारे, उठो। इफ्रा तो सोई हुई थी, इसलिए उसको तो मैं जगा नहीं सकती। ओके, या सी, ये है बेचारी नर्स। अब पेशेंट आईसीयू साइकोसिस के साथ, अब हमें समझ में नहीं आता कि पेशेंट इधर साइकोसिस के साथ है कि ये जो नर्स आ गई है उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्यूबिंग कहाँ किधर किसको जा रही है। इतनी सारी बोतलें लटक गई हैं, कौन सी बोतल कहाँ जा रही है, कौन सी ड्रिप है, कौन सी ड्रिप कितने बजे लगी, उसको कितनी जानी चाहिए, कितने ड्रॉप्स पर मिनट पे जा रही है। अबाउट नर्स को बेचारी, वो बेचारी खुद साइकोटिक हो गई है ना, मजे की बात। और पेशेंट बेचारा चुप करके खामोशी से पड़ा हुआ है, वो क्या कर सकता है। ओके, मेडिकल में हम देखते हैं मेटाबॉलिक
डिस्टर्बेंसेस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोक्सिया, ठीक है, एंड एलिवेटेड लिवर इंसल्ट्स। These are the metabolic disturbances which can cause, क्या cause कर सकता है? मेडिकल कॉज कर सकता है। और ये मेडिकल कॉज किसका है? आईसीयू साइकोसिस का। राइट हो गया। देन कम्स हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर क्यों होने लगा? चैट में कौन है? नो मैम, अवेकिंग। हबीबा, you are awake. Ifra is sleeping. Ifra is not present and she is sleeping. Call her. Okay, heart failure because उसकी जो वजह है, it's inadequate cardiac output. इतना कार्डियक आउटपुट उसने इनहेल नहीं किया कि वो उसका कार्डियक आउटपुट बाहर की तरफ चले। उसका वेंट्रिकल्स उसमें इतना ज्यादा पंप नहीं ठीक से कर रहा। ठीक है। क्यूमुलेटिव एनाल्जेसिया, द इनएबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस। ठीक है। क्यूमुलेटिव एनाल्जेसिया में उसको इतना बहुत सारा क्या कहते हैं पेन किलर्स दे दिए कि अब उसको यही नहीं पता लग रहा कि उसका दिल में दर्द हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हो गया। देन ऑफ कोर्स देयर इज डिहाइड्रेशन। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रही होगी तो उसमें भी क्या होगा? मेडिकेशन की वजह से उसको रीजन बनती है इसकी भी। क्या? ठीक है। मेडिकल कॉज, एनवायरमेंटल कॉजेज देखे हमने। ठीक है। एनवायरमेंटल कॉजेज के साथ साथ फिर हमने मेडिकल कॉजेज देखे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आईसीयू साइकोसिस। इनके साइकोसिस के साइन सिम्टम्स क्या होंगे? The cluster of psychiatric symptoms of ICU psychosis include कौन कौन से हैं? अब क्लस्टर क्या है? मजमू है, सारा इकट्ठा हो गया, उसका सारी चीजें जो है इकट्ठी हो गई हैं। तो उसमें उसने कहा है कि वो गुच्छा क्या है? गुच्छा जो है कि साइकोसिस का आईसीयू के, वो है एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। अब एक्साइटमेंट हम किसको कहते हैं? एक्साइटमेंट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। इट कैन बी खुशी की एक्साइटमेंट, इट कैन बी गमी की एक्साइटमेंट। राइट। आप किसी भी वजह से क्या कहते हैं, आपकी एक्साइटमेंट हो सकती है। ठीक है। एंजाइटी, आपके पास एंजाइटी है, वो भी एक आपका क्लस्टर है। रेस्टलेसनेस, किस वजह से बेचैन हो? यू ओनली नो कि आप किस वजह से बेचैन हो रहे हो। सो इट इज ऑल्सो अ क्लस्टर ऑफ आईसीयू साइकोसिस। देन हियरिंग वॉइसेस। अब क्या है, बेवजह सिदरा की आवाजें आई चली जाएं, आती चली जाएं, साथ साथ हबीबा भी बोल रही हो, तो पेशेंट रेस्टलेस नहीं होगा? होएगा कि नहीं होगा? हियरिंग ऑफ वॉइसेस। ठीक है। देन कम्स क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज, आपको होश आ रही है लेकिन आपको पता नहीं लग रहा, कैन सी क्लियरली कि कौन मेरे आगे खड़ा था, कौन मेरे पास आया, कौन वापस चला गया, सिदरा ने मुझे क्या कहा, सादिया ने मुझे क्या कहा, हबीबा टीका लगा के गई थी कि नहीं लगा के गई थी, उसको कुछ पता नहीं क्योंकि सब कुछ धुंधला है। राइट। देन हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन इज, या मुझे हबीबा ने आवाज दी थी, हबीबा कहती है मैं ड्यूटी पर ही नहीं थी, तो हेलुसिनेशन थी कि उसको हबीबा की आवाज आई। राइट। तो ये हेलुसिनेशन है। शी इज नॉट देयर बट शी कैन हियर द वॉइसेस, शी कैन हियर समबडी कॉलिंग हर। क्या है उसका नाम? पेशेंट का पता नहीं क्या नाम है, क्या नाम रखें पेशेंट का? सफिया। हमारी क्लास में सफिया तो कोई नहीं ना। ओके। ओ सफिया। अब पता नहीं सफिया को किसने आवाज दी है, उसको हेलुसिनेशन हो रहा है कि उसको कोई आवाज दे रहा है।
یہ کلسٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. اب یہ ساری چیزیں ایک دم اکٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ نہ کچھ اس کو مل رہی ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، سمٹمز اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو وہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں. اوکے، ہیئر کمس دا نرس. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو، اس کلپ کو غور سے دیکھو. The doctor doesn't need to examine your head, your hand. ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ، your hand. Doctor doesn't need to examine your hand. The pain is mostly like from hitting a call button over 500, no, 50 times in the last hour. یہ بیچاری نرس ڈاکٹر پاس آ گئی ہے اور اس نے کہا اب یہ دیکھو مریض کے ہاتھ میں کال بٹن ہے، ٹین 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 بلائی چلی جا رہی ہے، بلاتی چلی جا رہی ہے، سانس بھی نہیں لے رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر اس نے آ کے نرس آ کے ڈاکٹر کہتی ہے پیشنٹ کو کہ ڈاکٹر کو آ کے آپ کو ایگزامن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں درد ہے. اب یہ کہے گی کہ ڈاکٹر کو کیسے پتا لگ گیا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے. اس نے کہا کہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس ایک گھنٹے کے اندر 50 دفعہ آپ نے مجھے کال کر لیا، بیل بجائیے، تو پتا لگ گیا نا ہاتھ میں درد ہے. اوکے، دا ادر تھنگ، ادر نرسنگ اسٹوڈنٹ کے بارے میں، یہ تو نرس اباؤٹ دا نرس کی بات ہے نا. نہ اباؤٹ دا نرسنگ اسٹوڈنٹ کی بات ہے، سدرا سادیا کی بات ہے. نو اٹس ناٹ اے تھنکنگ کیپ. یہ جو ہے نا، یہ اس نے کہا یہ تھنکنگ کیپ میں نے نہیں لگایا. اٹس اے ڈیوائس دیٹ شاکس می اف آئی اسٹارٹ ٹو فال اسلیپ. اب اگر کہتی ہے اگر میں سونے لگوں تو یہ میرے کو اندر ایک شوق پیدا کرتا ہے. ایوری نرس اسٹوڈنٹ شوڈ ہیو ون. پورے آئی سی یو کی کلاس میری پوری آئی سی یو کو ایسا کیپ ملنا چاہیے نائٹ ڈیوٹیز پہ، تاکہ جہاں سونے لگے. اب یہ حبیبہ کو بھی ہو، یہ افرا کو دینا چاہیے یہ کیپ. یہ سو جاتی ہے ساتھ اپنے کان میں ہینڈ فری لگا کے، تو اس کو یہ کیسا ایک ٹوپا دینا چاہیے کہ جب بھی وہ کلاس میں سونے لگے اس کو اچھا سا چھوٹا سا وہ شوق ملے. تو یہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھ جائے. یہ آن لائن کلاس لے رہی ہوگی نا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اس نے کہا ہے کہ یہ تھنکنگ کیپ نہیں ہے، یہ شاک کیپ ہے. یہ شاک کیپ اس لیے کہ میری نائٹ ڈیوٹی پہ اگر میں کہیں سونے لگوں تو مجھے شوق لگے تو میں کیا کرتی ہوں، سیدھی ہو کے پھر سے بیٹھ جاتی ہوں. گڈ ہو گیا. آئی لائک دس کلپ. اوکے، ہم نے پیچھے دیکھا تھا کلسٹر آف، ہم نے کلسٹر آف فوبیاز دیکھے تھے نا کہ واٹ آر دا کلسٹر. سائکیٹرک سمٹمس آف ایکسٹریم ایکسائٹمنٹ، ایگزائٹی ہے، ریسٹلیسنس ہے، ہیئرنگ واس ہے، کلاؤڈی ہے. ٹھیک ہے، کلاؤڈینس ہے، پھر آپ کے پاس ہیلوسینیشن ہے. نیکسٹ از نائٹ میئرس، برے برے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. پیرونیا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اٹس سم تھنگ بیونڈ. ٹھیک ہے، لفظی معنی کیا ہوئے گی پیرونیا؟ نکالو اپنی ڈکشنری جلدی سے. دین ڈس اورینٹیشن ہے، ایجیٹیشن ہے، ڈیلیوژنس ہے، اب نارمل بیہیویئر، رائٹ، اینڈ دین فلکچویٹنگ لیول آف کانشیسنیس ان وچ اگریسونیس ہے یا پھر پیسو بیہیویئر. اوکے، let me see if I can
Okay, unrealistic distrust or of other, a feeling of being persecuted, extreme disagree may be a sign of mental illness. ठीक हो गया, किसी पे एतबार नहीं करते हैं, ठीक है। पैरानोया नोया जो है, ठीक है, इट इज अनरियलिस्टिक, ये पेशेंट किसी पे एतबार नहीं करते। इन शॉर्ट हम इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि पेशेंट बिकम टेम्पररी साइकोटिक, ठीक है। ये पेशेंट जो है वो वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए साइकोटिक हो जाता है। द सिम्टम वेरी ग्रेटली फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। अब ये सारी चीजें जो है वो एक पेशेंट के अंदर नहीं हो सकती, डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट बातें आपको मिलेंगी, ठीक है। द ऑनसेट ऑफ आईसीयू साइकोसिस इज यूजली रैपिड, बहुत जल्दी होता है, एंड इज अपसेटिंग एंड फ्राइटनिंग टू द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स। ये जो होता है, जो आईसीयू साइकोसिस जो है, ये इतना रैपिड होता है कि बाज़-औक़ात पेशेंट बेचारा खुद भी अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, डर जाता है, पता नहीं मैं अब मरने वाला हूँ कि क्या है। एंड देन यू नो इट इज़ फ्राइटनिंग फॉर द पेशेंट्स फैमिली एंड पेशेंट हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये वजह बनती है। How is it psychosis is diagnosed? ICU psychosis को आप कैसे diagnose करोगे? It can be made only in the absence of a known underlying medical condition that can mimic the symptoms of ICU psychosis. अब underlying medical condition कौन सी हो सकती है? You need to find out the cause. Is it medical or is it environmental? और हमने environmental के अंदर भी बहुत सारी बातें देखी थी और हमने medically भी उसके अंदर बहुत सारी बातें देखी थी। अगर आपको उसका cause मिल जाता है, then you can find you can treat the patient accordingly, ठीक है। So always remember whenever you write um, the condition of the patient कि कैसे इसको संभालोगे, कैसे डायग्नोज करोगे, क्या करोगे, always remember that you need to find out the cause. Cause को find out करो, बाकी काम खुद ब खुद ही हो जाएगा। A medical assessment of a patient is important. Medically आपको उसको assess करना जरूरी है। Assessment में you go for the history taking, ठीक है। जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट में हम उसको फ्रॉम हेड टू टो एग्जामिन करते हैं एंड देन वी टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। हिस्ट्री, अ गुड हिस्ट्री मस्ट है, ठीक है। अगर आपने एक अच्छी हिस्ट्री ले ली है तो समझो आपने पेशेंट का आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, क्योंकि अगर हिस्ट्री आपको अच्छे से पता लग गई है, आप एकदम कॉज को पकड़ोगे। जब आप एकदम कॉज को पकड़ोगे, एकदम उसकी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, समझ में। मेंटल स्टेटस एंड एबनॉर्मेलिटी सच एज स्ट्रोक, low blood sugar, drug or alcohol withdrawal, and any other medical condition that may require treatment. The patient's safety must be considered at all times. ठीक है। सो आपने देखा कि इम्पोर्टेंट क्या है, टू सर्च फॉर अदर कॉजेज ऑफ मेंटल स्टेटस, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी सच एज आपने देखा कि मेडिकली अगर आपको इन चीज़ों के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का फर्क नजर आया तो आपने उसको एकदम ट्रीट करना शुरू किया। और उन सब को ट्रीट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंट की सेफ्टी। ये नहीं कि पेशेंट घबरा के तो भाग जाए और भाग के जनाब कहीं अपने आप को चोट लगा दे, ठीक है। सो हर काम में पेशेंट की सेफ्टी ज़रूरी है।
whether he is on bed or he is off bed. ऑन बेड है, साइड ड्रिलिंग्स वगैरह सब कुछ उसको अच्छे तरीके से होना चाहिए। जब वो बिस्तर से उतरता है उसको सपोर्ट्स की ज़रूरत है। रास्ते पे कोई रुकावट वगैरह नहीं होनी चाहिए जिससे वो एक तो वो क्या कहते हैं क्लाउडीनेस उसको हो रही है, कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, और अगर वो उठ के खड़ा होकर चल पड़े तो पता नहीं किन किन चीज़ों से टकराता फिरेगा। ठीक है, तो ये अपने पेशेंट की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए सारा काम करना। ओके, नाउ अबाउट द नर्स। नर्स फिर आ गई है। ठीक है, अब नर्स क्या कर रही है? सिंस योर डैड इज अ नर्स, उसने कहा, मेल नर्स था उसका बाप, अपनी बच्ची को बता रही है कि तेरा बाप चूंकि मेल नर्स था, ठीक है, इज अ मेल नर्स है, he can't stop pointing out all the mistakes in my favorite nursing TV show. अब मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। So I have put him on mute. उसने हस्बैंड को म्यूट पे रख दिया क्योंकि वो उसकी टीवी शो के सारे अच्छे अच्छे जो उसके टीवी शोज हैं उसके अंदर कीड़े निकालता रह रहा है। वो नर्स है, उसको पता है कि आपको इतने बहुत सारे मुक्के लगे और आपके मुंह से खून भी नहीं उतर निकला, ये कैसे हो सकता है? आपको एक मुक्का लगे और आपके मुंह से खून निकलेगा ना निकले? ठीक हो गया। आपको इतनी जोर से सर पे कोई चीज मारी है और आप फिर भी वैसे डिशुम डिशुम लड़ रहे हो, तो वो उसका तो कंकशन हो गया होगा अब तक। ठीक है। तो उसकी बीवी ने कहा कि मियाँ जो है, जो बाप है तुम्हारा, वो मेल नर्स है और मेरे अच्छे अच्छे टीवी शो में से मिस्टेक्स निकालता रहता है, सो मैं इसको म्यूट ही कर देती हूँ। म्यूट कैसे किया? उसने पकड़ के उसका मुंह ही बांध दिया। ठीक हो गया। दैट इज ऑल्सो जस्ट टू मेक यू। नाउ हाउ इज आईसीयू साइकोसिस ट्रीटेड? ठीक हो गया। शेयर योर स्टोरी, राइट डाउन। अब कोई भी एक पेशेंट पकड़ो, ठीक है, और उसकी हिस्ट्री लो, उसकी फिजिकल असेसमेंट करो और उसकी हिस्ट्री पकड़ो और आप अपनी स्टोरी में उसको शामिल करो कि आपने उसको कैसे ट्रीट किया। डन हो गया? आगे चलें। The treatment of psychosis, ICU psychosis, clearly depends on the causes. जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपको कॉज मिल जाता है तो आप उसको ट्रीट अच्छा कर सकते हैं। Many times the actual cause of the psychosis involves many factors. बाज़ औक़ात एक्चुअल कॉज के लिए उसको बहुत सारे फैक्टर्स देखने इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, and many issues will need to be addressed to relieve the symptoms. और बहुत सारे क्या होते हैं इश्यूज आपके पास आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जिसको आप रिलीव नहीं कर पाते। The first step is review the patient's medication. देखो वो क्या ले रहा था, पहले क्या ले रहा था, अब क्या ले रहा है। ये कौन सा बच्चा गायब हुआ? वापस आ जाओ। ठीक है। The physician in charge of the patient along with the pharmacist can review each of the patient's medication to determine if they may be influencing the delirium. ठीक है। अब आपके पास जब पेशेंट आ गया है, बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशेंट बोलता है कि भी मुझे चक्कर आते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं बेचैन हो जाता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको बोलो कि आपने कौन-कौन सी दवाइयाँ खा रहे हो, मुझे वो दवाइयाँ दिखाओ। फिर जब वो आप दवाई देखते हो तो फिर आप उसको जो फार्मासिस्ट हैं उनके साथ आप टेली करते हो और देखते हो कि कौन सी मेडिसिन है जो कि डिलीरियम कॉज कर रही है, उसको भी रोक कर दो। हो गया। तो ये तरीकाकार होता है कि जब आप पेशेंट को जब भी कभी हॉस्पिटल लेकर जाओ, अपनी प्रीवियस मेडिकेशन साथ लेके जाओ। ठीक हो गया। फैमिली मेंबर्स जो हैं फेमिलियर ऑब्जेक्ट एंड काम वर्ड्स में हेल्प।
اب یہ جو پیشنٹس کے آپ منہ پہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس کے منہ پہ اس کو ایسے برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں. انسان تو انسان، آپ کو میں سچی بات بتاؤں، جانور بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اپنی کوکو کی بات سمجھاؤں. کوکو میری بلی ہے جو تھوڑی دیر پہلے میوں 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 میں یا چھوٹے ٹیبل پہ کھڑی ہو کے مجھے اس وقت سے مخاطب کر رہی تھی. یہاں کوئی جگہ نہیں ہے اس کو جمپ مار کے اوپر آنے کے. تو وہ پچھلے دنوں میں تھوڑی سی ڈھیلی تھی. ٹھیک ہے. کھانا نہیں ٹھیک سے کھا رہی تھی، کمزور تھی، اور میری ممی نے اس کو کہنا شروع کر دیا اس کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو. وہ ایک ایک بات سمجھتی ہے. اور جب وہ پھر میرے اور میرے ہسبینڈ کے پاس آتی، ہم اس کو پیار کرتے اس کو سمجھاتے کہ نہیں کوئی نہیں نکالے گا تمہیں، یہ ہمارا بیبی ہے، اس کو ہم کوئی بھی نہیں نکالے گا، پیار کریں گے تو وہ سنبھل جائے. پھر ہو نہ ہو اس نے ہمارے پاس کمرے میں کوئی 1 منٹ یا 30 سیکنڈ کچھ بھی ہو، کچھ دیر اس نے ہمارے پاس گزارنا ہے، اور اس کے بعد اس کو خیال آنا ہے کہ نہیں میرے بچے اکیلے ہیں. پھر اتر کے تو اپنے بچوں کے پاس چلی جاتی، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ ہمارے پاس ضرور آتی. مے بی شی از سیکنگ فار سم کام ورڈس. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بہت مدد دیتی ہے. Then sleep deprivation may be a major factor for. اچھا، اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو میں ایک ٹپ بتاتی ہوں جو ہم نے شروع میں جتنا وہ آئی سی یو سائیکوسس کی جو ریزن پڑے تھے، جس میں جو انوائرمنٹل فیکٹر ہیں، میڈیکل فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملی. ٹھیک ہے. ان پوائنٹس کو آپ اچھے طریقے سے یاد رکھو. ٹھیک ہے. اور جو جو یاد آتا جائے اس کو اپنے سائٹ پر ضرور چھوٹا 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 کر کے لکھ لو. پھر اسی کے مطابق آپ اس کو کیا کہتے ہیں آنسر دیتے رہو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ کام ورڈز اس کے لیے ضروری ہے. رائٹ. سلیپ ڈپرائیویشن میں ہم نے دیکھا تھا کیا چیز کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. سلیپ میں اس کی لائٹ ہے کہ وائسز ہیں کہ بار بار نرس کا جگانا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہو. Providing quiet, restful environment allow patient optimal sleep is important. تو آپ نے جب وہ فائنڈ آؤٹ کر لیا تو آپ نے کہا کہ یہ چیز جو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. کنٹرولنگ دا اماؤنٹ آف ٹائم وزٹرز. اب وزٹرز بہت سارے آ جاتے ہیں. اب بہت سارے آ جاتے ہیں تو وہ پھر آ کے اس وقت جب سونے کا ٹائم ہے وہ آپ کو آ کے جگائیں گے حال پوچھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو جگائیں گے نہیں تو آپ کے پاس بیٹھ کے وہ درد بھری کہانیاں سناتے رہیں گے کہ پیشنٹ بیچارہ غریب ویسے ہی اٹھ کے بیٹھ جائے گا کہ کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈی ہائیڈریشن ہم نے دیکھا تھا. آپ اس کو ڈاکٹر کے مطابق اس کو کتنی فلوئڈ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ اس کو ہائیڈریٹ کر کے رکھو. ہم نے ہارٹ فیلئر کے لیے دیکھا تھا اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈیجیٹائلس ہے. انفیکشن ہے تو ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اس کو اسپیسیفک اینٹی بایوٹکس دو جس سے اس کی انفیکشن دور ہو جائے. سیڈیشن ود اینٹی سائیکوٹک ایجنٹ میں ہیلپ. اس کو کیا ہوگا سیڈیشن میں کہ وہ جو سو نہیں پا رہا یا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑی سی ہلکی سی سیڈیشن دینی ضروری ہو جاتی ہے تاکہ وہ اس ڈیلیریم سے نکل سکے. کامن میڈیکیشن جو یوز ہوتی ہیں ہاسپٹل سیٹنگ میں آئی سی یو سائیکوسس کے لیے ایلوپیراڈول ہے، ادر میڈیکیشن فور سائیکوسس اینٹی سائیکوٹک ڈرگز ہے وہ اس کو دیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. It should be understood that in saving a life in a critical environment, ICU psychosis جو ہے sometimes may be a small price to pay for cutting edge.
precise medical life saving measures. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक है, इसके अंदर से खुरदरापन नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस खुरदरापन में उसने कहा है कि आईसीयू साइकोसिस बाजुकात, इसके अंदर ये जो लाइन है ये खुरदरापन नजर आ रहा है, जिंदगी के इस लाइन के अंदर थोड़ा सा खुरदरापन है, उसको थोड़ा सा एज की कटिंग की जरूरत होती है ताकि वो लाइफ बराबर हो जाए। आईसीयू दिस एन एग्जाम्पल कि जो होता है ना, बाज़ हमारे ये नाखून है, ठीक है, इस नाखून के अंदर खुरदरापन आ जाए तो कपड़े चीजें अटकनी शुरू हो जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको फाइल कर देते हैं, राइट। नेल फाइल करने के बाद हम कहते हैं ओके नाउ इट्स ओके, अब ये कहीं नहीं अटकेगा, हो गया ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो साइकोसिस है उसको कभी कभी थोड़ी सी फाइलिंग की ज़रूरत होती है, उसकी एज को हल्का सा काटने की जरूरत पड़ जाती है ताकि ये नाखून बिल्कुल सारा ना टूट जाए, ठीक है। हो सकता है ऐसे टूटने से ज़्यादा गहरा हो जाए तो चोट लग जाएगी, तो उसको हल्का हल्का काट दो ताकि इससे पहले कि चोट ज़्यादा हो जाए उसको हम सेव कर लेते हैं, होता है ऐसे। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं आईसीयू साइकोसिस को, ठीक है। वो कहते हैं प्राइमरी गोल इज टू करेक्ट एनी इम्बैलेंस, रिस्टोर इन द पेशेंट्स हेल्थ, द रिटर्न इन द पेशेंट टू नॉर्मल एक्टिविटी एज क्विकली एज पॉसिबल। अब उसने कहा है कि अब हमारा जो मकसद है, जो हमारा गोल है, ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, वो क्या है कि हम उसके इम्बैलेंस जो कि जिंदगी के उसके अंदर जो इम्बैलेंस है उसकी हेल्थ के अंदर, उसको जल्द से जल्द कंट्रोल करना है, उसको पॉसिबल को एक्टिविटीज को जल्दी से संभाल लें। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूजिंग मोर लिबरल विजिटिंग पॉलिसीज, ठीक है। लिबरल पॉलिसीज क्या हो सकती हैं, विजिटिंग उसके अपने माँ बाप जिनसे वो उदास हो रहे हैं, अपनी माँ को बहुत याद करता है, माँ को भेजो ताकि माँ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी उसके साथ बातें कर सके, उसको तसल्ली दे सके। पीरियड फॉर स्लीप प्रोवाइड टू, हमने देखा कि वो स्लीप डिप्राइवेशन है, ठीक है, तो हम उसको टाइम दें, कोई आया है उसको बोलें जी आप फिर बाद में आ जाइएगा, अभी पेशेंट बहुत मुश्किल से सोया, उसको हम नहीं जगा सकते। लाइट हल्की की हुई है, आपने जी बिल्कुल अंधेरा तो करना नहीं है, तो आपने थोड़ा सा लाइट ऑन रखनी है ताकि बहुत तेज लाइट उसको डिस्टर्ब ना करे। प्रोटेक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम अननेसेसरी एक्साइटमेंट, से आप उसको महफूज करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी उससे पेशेंट क्या कहते हैं थोड़ा सा साइकोटिक हो सकता है। Minimizing the shift changes in the nurse staff caring for the patient orientation। अब जो होती है ना नर्स, उसके साथ पेशेंट बहुत फेमिलियर हो जाता है, सो नर्स की ड्यूटी बहुत जल्दी जल्दी बदली नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बदली करने से क्या होता है कि पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि ये कौन आ गई है, अब इसको नए सिरे से बताना पड़ेगा कि क्या करना है कि क्या नहीं करना, ठीक है। सो इसके लिए अब पेशेंट जिसके साथ थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, उस नर्स की ड्यूटी को इतनी जल्दी ना बदली करें। रिव्यूइंग ऑल मेडिकल प्रोसीजर्स विद एक्सप्लेनेशन अबाउट टू एक्सपेक्ट, ये कुछ हो सकता है, इसलिए ये प्रोसीजर्स जो हैं इसको रिव्यू करना ज़रूरी है। आस्किंग द पेशेंट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन और कंसर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट गिव टाइम टू द पेशेंट, हम पेशेंट को टाइम नहीं देते हैं, ना ही हम उसको क्या कहते हैं ना टाइम देते हैं, ना उसके साथ थोड़ी सी गपशप करते हैं कि चलो शायद कुछ अच्छा महसूस करें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू गिव सम टाइम टू द पेशेंट सो दैट यू नो
کہ پیشنٹ کی کیا جذبات ہیں اور انہیں باتوں میں میک شیور کہ آپ معلوم کرو کہ پیشنٹ کہیں کوئی خودکشی کا ذکر تو نہیں کیا. اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، ون آف دا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ پیشنٹ نے اگر گفتگو میں کہیں خودکشی کا ذکر کیا آپ کے الارم جو ہیں بالکل الرٹ ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے، ٹاکنگ ود دا فیملی ٹو obtain information regarding religious and cultural beliefs and even coordinating the lightning with the normal day and light circle etc. آپ پیشنٹ سے پوچھیں کہ بھی ہاں دیکھو ابھی آپ کو کون سا ٹائم لگ رہا ہے، ابھی کیا ٹائم ہو سکتا ہے، میک اٹ اسپیک، اس کو بھی پتہ لگے گا ابھی کیا ٹائم ہے ابھی کیا ہے. ٹھیک ہے. So this was all about your ICU psychosis. آج ہم نے 2 پوائنٹس پڑھنے تھے اور ہم ایک ہی پڑھ پائے ہیں مشکل سے. ٹھیک ہو گیا. سو ICU psychosis کی جو سمجھنے والی بات ہے بیٹا، جو چیزیں ہیں نا، یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دی کاز، کون سی کاز ہے. ہم نے انوائرمنٹل کاز دیکھا اور ہم نے اس کی میڈیکل کاز دیکھی. انوائرمنٹل کاز کے اندر کیا کچھ آ جاتے ہیں، اس کے مطابق ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. ہم جب اس کے مطابق ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. Is there anything you need to ask? سمجھ میں آئی کہ سو گئے سارے؟ Anything you want to ask, anything there was lacking, I'm here. اور اس کے بعد پھر میں بند کروں گی. 4 اسٹوڈنٹ رہ گئے. Okay dear. It's 5:57, 3 more minutes I can give you, and I would love to ask you. I can give you all the questions if you want to ask. اگر تو جاگ رہے ہو. کون سویا ہے مجھے بتا دے کہ میں سویا ہوں. سدرا، سعدیہ، جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ حبیبہ جاگ کے پھر سو گئی. ہلو، کدھر ہو؟ Okay then, see you in your next بدھ کو ملیں گے 5 سے 6 same time, and we'll have a new lecture on spinal cord injuries. ٹھیک ہو گیا. The next lecture will be on spinal cord injury. On Friday, I won't be taking your class. My class will be taken by Miss Rachel. She'll have a 2 hours class in which she'll cover most of the area. ٹھیک ہو گیا. Please try to be present on time. 5 to 6 is my class on Wednesday, and Friday I won't be taking your class. Miss Rachel will take your class on 2 hours class. She will take on Friday. Right? Okay then. See you. Bye bye.